नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भक्तसेवया भगवती नित्यं सुखी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णमेव वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनताय चेतुदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्पदं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मम। दुर्दैवं दृश्यं विहाजनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर्हेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा।
लकीर्निचित्तं वपुः तब नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आस्तिष्यवापादरतां विनस्तु मामदर्शनं मर्महतां करोतु वां यथा तथा वा विततातुलं पटु मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ओम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 21. ಸಂಪ್ಲವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಿಕ್ರಮಃ ಪ್ರತಿಸಂಕರಮಣಃ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಸ್ಯ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ತ್ರಿವರ್ಗಸ್ಯ ಚ यो विधिः. शब्दार्थ. संप्लवः, the perfect means or complete devastation. Sarva bhutanam, of all living beings. Vikramaha, special specific power or situation. Pratisankaramanaha, ultimate destruction. Ishtha, performance of Vedic rituals. Purtasya, pious acts in terms of religion. Kamyam, rituals for economic development. 3 vargasya, the 3 means of religion, economic development and sense gratification. Cha also, yaha, whatsoever, vidhihi, procedure. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Please explain unto me how the living beings are generated
how they are maintained and how they are annihilated. Tell me also of the advantages and disadvantages of discharging devotional service unto the Lord. What are the Vedic rituals and injunctions of the supplementary Vedic rites, and what are the procedures of religion, economic development and sense satisfaction? Hare Krishna. 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು. ಇದು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ ಉವಾಚ. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ 9. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎದರ ಬಗ್ಗೆ? ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ. ಬೇರೆ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಾಗೇನು ಹುಟ್ಟಿವಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗುರುಗಳ ಕಡೆನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಪ್ಲವ in the sense of perfect means is employed to denote the discharge of devotional service, and prati samplava means just the opposite, or that which destroys the progress of devotional service. ಇಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಪ್ಲವ. ಸಂಪ್ಲವ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಭಗವಂತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಕೂಲೇನು ಕೃಷ್ಣಾನು ಶೀಲನಂ. One has to render service to the Lord favorably. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ಲವ ಮೀನ್ಸ್ just the opposite, or that which destroys the progress of devotional service. ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ನಾಶ ಮಾಡೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಭಗವಂತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ಲವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. One who is firmly situated in devotional service of the Lord can very easily execute the function of conditioned life. Living the conditional life is just like playing a boat in the middle of the ocean. One is completely at the mercy of the ocean, and at every moment
there is every chance of being drowned in the ocean by slight agitation. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ರೂಪಾಯದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ can very easily execute the function of conditional life. ಈ ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅದ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಲಿವಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಫ್ is just like playing a boat in the middle of the ocean. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತದ, ಡೇಂಜರ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು 1965 ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದರು. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಿಪ್ ಅಂತಾರ. ಅದು ಎಂಥ ಶಿಪ್? ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಶಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್. ಅದರ ಹೆಸರು ಜಲದೂತ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಾಂಡ್ಯ. ಈಗ ಕೃಪಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಾತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಹಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನೀರು 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 ನೀರು, ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ, ಸುತ್ತಲೂ ಬರೀ ನೀರು, ಮತ್ತೇನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ. ರೂಪಾದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಇಫ್ ದ ಸೀ ಈಸ್ ರಫ್, ಡೇಂಜರ್. ಯಾಕೆ ರಫ್ ಅದ ಸಿ? ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶಿಪ್ ಮುನಿಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಸೀ ಈಸ್ ರಫ್, ಡೇಂಜರ್. ಮತ್ತು ಇಫ್ ದ ಸೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಅದು. ಏನು? ಫಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಬ್ಬನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಬ್ಬನಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಥಿಕ್ ಫಾಗ್, ಮುಂದೇನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಹಾಜದ ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಹಾರ್ ಹೊಡ್ಕೋತ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಹಾರ್ ಹೊಡ್ಕೋತ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಜಹಾಜ್ ಬಂದರೆ ಟಕ್ಕರ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಹಾರ್ ಹೊಡ್ಕೋತ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೀ ಸ್ಮೂತ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಗ್, ಅದು ಡೇಂಜರ್. ರಫ್ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೇಂಜರ್. ಅದು ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರೇ. ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿ ಪದಂ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬರೀ ಡೇಂಜರ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಪತ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಡೇಂಜರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಡೇಂಜರ್. ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಬೋಟ್ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್, ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜಹಾಜ್ ಟೈಟ್ಯಾನಿಕ್ ಮುಳುಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಜಹಾಜ್ ಕಟ್ಟಿದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಜಹಾಜ್ ಮುಳುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಸ್ಟೀಲು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಯೇಜ್ ಐಸ್ಬರ್ಗಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ 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 ಶ್ರೀಮಂತರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ಭಾಳ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಬಡವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಯೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು, ಜಗ್ ರೊಕ್ಕನೂ ಮಾಡಿದರು ಅವರಷ್ಟೇ. ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರ. ಈ ರೀತಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಡೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸಿ ಈಸ್ ರಫ್, ಡೇಂಜರ್. ಸ್ಮೂತ್ ಅದ, ಡೇಂಜರ್.
One is completely at the mercy. If the atmosphere is all right, the boat may play very nicely, undoubtedly. But there is some storm, fog, wind, or cloud. There is every possibility of being drowned in the ocean. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ. ಜೋರು ಗಾಳದ ರಫ್ ಅದ, ಅದು ಡೇಂಜರ್. ಫಾಗ್ ಬಂತು, ಅದು ಡೇಂಜರ್. ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್. No one can control the whims of the ocean. However, one may be materially well equipped. One who has crossed the ocean by ship may have sufficient experience of such dependence on the mercy of the ocean. ಸಮುದ್ರ ಆಳಾಗದ ನೀರು, ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ. ಸಮುದ್ರ ದೇವತಾ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಯಪ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ರಿಸ್ಕ್, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ರಿಸ್ಕ್, ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು ರಿಸ್ಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ರಿಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿ ಪದಂ ನತೀಶ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೇಂಜರ್ ಅದ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. But one can fly over the ocean of material existence by the grace of the Lord very easily, without any fear of storm or fog, if one depends on the will of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯಿ ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ಪ್ಲವಂ ಮಹತ್ಪದಂ ಪುಣ್ಯೋ ಯಶೋ ಮುರಾರಿ ಭವಾಂಬುಧೀರ್ವತ್ಸಪದಂ ಪರಂ ಪದಂ 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 ಯತ್ ವಿಪದಾಂ ನತೇಷಾಂ. ಅರ್ಥ, ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು ಪಡಿತಾರ, ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯಿ ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ಪ್ಲವ, ಭಗವಂತನ ಪಾದಿಗೆ ಮಹತ್ಪದಂ ಪುಣ್ಯೋ ಯಶೋ ಮುರಾರಿ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ. ಭವಾಂಬುಧೀರ್, ಇದು ಭವ ಆಂಬುಧೀರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭವಸಾಗರ. ಇದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಇದರದ ಸಾಗರ. ಇದು ಭವಾಂಬುಧೀರ್. ವತ್ಸ ಪದಂ, ಆಕಳದ ಕರು ರಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನೀರು ನಿಂತದಲ್ಲ, ಅದು ಭವಸಾಗರ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿಬಿಡ್ಬೋದು. ವತ್ಸ ಪದಂ ದಾಟಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಭವಸಾಗರ ದಾಟಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಬಹುದು? ವತ್ಸ ಪದಂ. ಆಯ್ತಾ? ದಾಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ? ಪರಂ ಪದಂ ಅಂತದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಪರಂ ಪದಂ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ. ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ರೇನು? ನೋ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್. ವೈಕುಂಠ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಪದಂ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿ ಪದಂ. ಪದಂ ಪದಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದ. ವಿಪದ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್. ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಫೈನಲಿ ಡೆತ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪುನರಪಿ ಜನನ, ಪುನರಪಿ ಮರಣ, ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ. ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಎಂಡ್ಲೆಸ್. ಧಾರ್ಯದ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಥ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಆಶ್ರಯ ನಾವು ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾಗ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆವಾಗ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಭವಸಾಗರ ನಮಗೆ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದವಾಗ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಗೀತಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ 9.13 ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮಾನಾಂ ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವಿಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಆಶ್ರಿತ ಭಜಂತ್ಯ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಇದು ಮಹಾತ್ಮ. ಯಾರು? ಭಜಂತೆ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸು. ಅನನ್ಯ ಅರ್ಥ ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಅನನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲೇ, ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ. 24/7 ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಲಗೋದು ಏನು ಸುಮ್ಮನಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಸ್ವಸ್ಥ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆದಂಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆರೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ರೂಪಾದವರು ಬರೀ ಒಂದು ತಾಸು 2 ತಾಸು ರಾತ್ರಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೂಸು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಯ್ತಾ? The Lord gives special attention to His devotees in their activities within material conditioned life. Therefore, everyone should take shelter of the lotus feet of the Lord and be a pure devotee of the Lord by all means. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲ. ಡೇಂಜರ್ ಡೇಂಜರ್ ಡೇಂಜರ್. ರೂಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನದಿ ಅದ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಉಣ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ತಗೋರಿ. ನದಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾತು. ಉಣ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಈ ದಂಡೆಯಿಂದ ಆ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗೆ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾಯಿಗೆ ನೀರ ಹಾಕಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾಯಿಗೆ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಾಲ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಯ್ತದೆ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾರ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹರಿಂ ವಿನಾ ಮೃತ್ಯುಂ ನ ತರಂತಿ. ಆ ಹರಿ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಏನಾರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಮುಕುಂದ. One should know, therefore, from the expert spiritual master the advantage and disadvantage of discharging devotional service.
Just as Maharaj Parikshit asked his spiritual master, Srila Shukadev Goswami. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್? ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ 6 ಥರದ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ, ವೇಗ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಗುರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಅಮೃತಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. 6 ಥರದ ವೇಗ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಅದ, ಶರೀರ ಒಳಗೆ 6 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸು? ಒಂದೇದು ವಾಚೋ ವೇಗಂ, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೇಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ಕೂಡಿ ಪಟ 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 ಹಂಗೆ ಮಾತು ಎಲ್ಲರ ಹಾಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು 400 ಜನ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ 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 ಹಂಗೆ ಹಚ್ಚೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸರಿ ನೋಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಸಾದ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಮಾತು ಬಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೇ ಇವು ವಾಚು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಚಿರಿಯಾಡ್ತಾವೆ, ಒದರಾಡ್ತಾವೆ, ಅವು ದಾನ್ಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಪಕ್ಷಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವು ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕಾವು ಕಾವು ಕಾವು. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಚೋ ವೇಗಂ. ಎರಡನೇದು ಮನಸಾ ವೇಗಂ. ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸಾ ವೇಗಂ. ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ. ಆ್ಯಂಗರ್ ಬಂದಾಗ, ಕೋಪ, ಅದು ಡೇಂಜರ್. ಆ್ಯಂಗರ್ ANGER, ಮುಂದೊಂದು DH ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೇಂಜರ್. ವಾಚೋ ವೇಗಂ, ಮನಸಾ ವೇಗಂ, ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ. 4ನೇದು ಜೀವ ವೇಗಂ. ನಾಲ್ಗಿದು ಚಪಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟವಂತಂದು ಇಟ್ರೆ ತಿನ್ರಿ ಇದನ್ನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತದೇ ಬಂತು, ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ತಂದು ಸರಿ ಇದೇ ತಿನ್ನೋಣ. ಬೇರೆ 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 ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಗಿದು ಚಪಲ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ವೇಗಂ. 4 2 ಕೆಲಸ. ಒಂದು ವಾಚೋ ವೇಗಂನು ಬಂತು, 2ನೇದು ಟೇಸ್ಟ್. 4 ಇನ್ನು 2 ಉದರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿ. ಹೊಟ್ಟಿದೇನು ವೇಗ ಅದ? ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೇಕಂತ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ, ಈ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಸಾಕು, ಅದು ಹೊಟ್ಟಿದೊಂದು ಬೇಗ, ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೇಕಂತ. ಉದರ ಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಈ 6 ಥರದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ, ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ಜೋ ವಿಷಹೇತ ಧೀರ, ಅವರೇ ಧೀರ. ಸರ್ವಾನ್ ಅಪಿಮಾಂ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಶಿಷ್ಯಾತ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವು 6 ಥರದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲ ಸರಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ತತ್ವದರ್ಶನ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದುವರೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ. ಆಯ್ತಾ ಮುಂದೆ. According to Bhakti Rasamrit Sindhu, the science of devotional service, one should not eat more than what he requires to maintain the body. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ.
ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಉಪದೇಶಾಮೃತದಲ್ಲೇ ಇದು ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇರಲಿ, 6 ಥರದ್ದು ಇವು ಏನು 6 ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು 6 ಭಕ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಪ್ರಯಾಸ, ಪ್ರಜಲ್ಪ, ನಿಯಮಾಗ್ರಹ, ಜನಸಂಗಶ್ಚ, ಲೌಲ್ಯಂ, ಷಡ್ಬೀರ್ ಭಕ್ತಿರ್ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಈ 6 ಭಕ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೆಲ್ತ್ ದೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಹಾರ. ಪ್ರಯಾಸ, ಓವರ್ ಎಂಡವರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ 3 ಲಕ್ಷ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ನಾಳಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಕದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾಮಾಚಾರ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಪ್ರಯಾಸ, ಪ್ರಜಲ್ಪ, ಅಂತಿಂತ ಫಾಲ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟಾಕ್ ಪ್ರಜಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಪ್ರಯಾಸ, ಪ್ರಜಲ್ಪ, ನಿಯಮಾಗ್ರಹ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ ಖರೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಭಾಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಯಮಾಗ್ರಹ. ಜನಸಂಗಶ್ಚ, ಎಂಥವ್ರ ಜೋಡಿ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೌಲ್ಯಂ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು 6 ಭಕ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 6 ಭಕ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದದು? ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯಾತ್, ಧೈರ್ಯಾತ್, ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನಾತ್, ಸಂಗತ್ಯಾಗಾತ್, ಸತೋವ್ರತೇರ್, ಷಡ್ಬೀರ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಸು ಹಿಡಿತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಲಘು ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕಿರಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್, ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಧೈರ್ಯ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯ, ಧೈರ್ಯ. ನಿಶ್ಚಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಧೈರ್ಯ, ಪೇಷನ್ಸ್, ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯ, ಧೈರ್ಯ. ತತ್ತದ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ, ಏನು ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ. ತತ್ತದ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ. ಸಂಗತ್ಯಾಗ, ಅವೈಷ್ಣವ್ರ ಜೋಡಿ ಸಂಘ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಂಗತ್ಯಾಗ. ಸತೋವ್ರತೆ, ಸದ್ಗುಣ ಅಥವಾ ಮಹಾಜನರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ. ಷಡ್ಬೀರ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. The favorable conditions for discharging devotional service are: one should be very enthusiastic in serving. ಈಗ ಅದೇನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದರದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಓದಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು? ಪ್ರಭುಪಾದ ನಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರತ್ತಿದ್ರು. 69 ವಯಸ್ಸು, 70 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ. ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯ, ಧೈರ್ಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ತಗೋರಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ ಜೀವನನೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಚಾರ ಜೀವನನೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇವರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಯೋಗಿ 3 ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4ನೇದು ಭಕ್ತರು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶಾಂತ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಅತೈವ ಶಾಂತ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಶುರು ಆಗ್ತದ? ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ ಸಕಲೇಯ ಶಾಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಅತೈವ ಶಾಂತ. ಮುಕ್ತಿ ಭುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ ಸಕಲೇ ಅಶಾಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಅತೈವ ಶಾಂತ. ಈ ಮುಕ್ತಿ ಭುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ? ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕನ್ನೋರು. ಭುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ ಮಾಡೋರು. ಮುಕ್ತಿ ಭುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ, ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸಿದ್ಧಿ? ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಮಗಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡೀಲಿ, ನನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಆಗಲಿ, ನಾನೇ ದೇವರಂತಲ್ಲಿ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ. ಭುಕ್ತಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ. ಭುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ ಮಾಡೋರು, ಕರ್ಮಿ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಿಗಳು. ಕಾಮಿ ಲಸ್ಟಿ ಪರ್ಸನ್. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮಿ ಸಕಲೇ ಅಶಾಂತ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶಾಂತ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಇಂಥ ಕಾಮನ ಇಲ್ಲ. ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕಲ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ್ ಅತಯವ ಶಾಂತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಶಾಂತಾಗಿರ್ತಾನೆ. Therefore, a pure devotee may not associate with such gangs of atheists. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಿಲ್ಲ. ಎಥಿಯಿಸ್ಟ್, ನಾಸ್ತಿಕರು, ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಂಘ ತ್ಯಾಗ. 6 ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯ, ಧೈರ್ಯ, ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ, ಸಂಘ ತ್ಯಾಗ, ಸತೋವ್ರತೆ, ಷಡ್ಬೀರ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ. ಒಂದಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರ್ ವಿನಶ್ಯತಿ, ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. A strong devotee of the Lord will not be misled by such atheistic propaganda of the non-devotees, but a neophyte devotee should be very cautious about them. A devotee should see to the right discharge of devotional service and the guidance of bona fide spiritual. ಯಾರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಳಾಗಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದರಿಂದ ಅವರು ವಿಚಲಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ನಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ನಮ್ಮಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್. ಇದು ಡೇಂಜರ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅಂತಿಂಥ ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದ ಭಕ್ತಿನೂ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಾಯಾವಾದ ಭಾಷ್ಯ ಸುನೀಲಿ ಹೋಯ್ ಸರ್ವನಾಶ. ಮಾಯಾವಾದ ಭಾಷೆ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಕೇಳಿದರೆ
ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯ್ತು. ಮಾಯವಾದ ಭಾಷೆ ಕೇಳಬಾರದು. ನಾವು ದೇವರು ಒಂದು, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸತ್ಯ, ಜಗನ್ ನಿತ್ಯ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನೇನೇನೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ತಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತ ಕೂತ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡೀವಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಆಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಭಾಳ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೇನು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣದ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇರಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ಈ ಬುಟ್ಟಿನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾವೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ. ಮೊದಲು ಬುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈ ಬುಟ್ಟಿನೂ ಇದೆ. ಇರಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ ತಗೋರಿ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಂದ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಒಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೊಳತಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಒಗೆದು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಗಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತಾವ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಕೊಳಕಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಒಗಿತೀವಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಚಲೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತಾವ. ಈಗ ಪ್ರೂಪಾದವ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲಸದಾಗ ಮುಣಿತವ್ರು. ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿದ್ರು ಪವರ್. ಅವ್ರು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಬೇರೆ ಹಂತಿಂತವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರು. ಕಮಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಫ್ ಅಂತ ಅವರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಲಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಇವು ಚಾಲು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರಭುಪಾದವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. 20 ಜನ ಜೊತೆಗೂ ಕೂತರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಂದರು. ಇಷ್ಟು ಪವರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ. ಚಲೋ ಚಲೋ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥದ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಭಕ್ತರು ವೈಷ್ಣವರೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರವಚನ, ಅದು ಇದು ಪೂಜಾ ಗೀಜಾ ಎಲ್ಲ. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದೆ? ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಯಾರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಯ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಗ, ಬರೀ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅವರು. ಇದು ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅದ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯು, ಎಲ್ಲನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್, ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್, places of worship, to establish places of charity where poor, destitute can be provided with foodstuff, similar
activities are called ಊರ್ತ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಕೊಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ by the law king for the benefit of all concerned. ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಯಾರು ಅರ್ಜುನ. ಅದರಂಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕೇಳಿದ್ದು ತನಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಆರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ, ಟೈಮು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದ. 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. 22, 23 ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.